سائمن صاحب، میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرا تعارف ان الفاظ میں کیا۔ میں کچھ زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہتا ہوں اپنے بیک گراؤنڈ کے مطلب، سائلنس پلیز۔ صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب چھوٹے تھے، ہم نے اس عمر میں اس ملک کو بنانے میں جو تحریک چل رہی تھی، ہم نے اس میں عملی حصہ لیا۔ میں 10 سال کا تھا جب میں 23 مارچ 1940 میں منٹو پارک میں اس پنڈال میں بیٹھا تھا جہاں قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمانڈ کا جو تھا اناؤنسمنٹ کی۔ اس کے بعد جب گورنمنٹ کالج میں ہم پڑھتے رہے 43 سے 47 تک، اس وقت پاکستان کی تحریک جو تھی وہ پوری زوروں پہ تھی۔ ہم نے اپنی پڑھائیں چھوڑ کے ہم اس تحریک میں شامل ہوئے، اور ہم وہ جو جذبہ تھا، جو اسپرٹ تھی جس کے ساتھ یہ ملک جو ہے یہ ملک بنایا گیا، اس سے بخوبی واقف ہے۔ اسی جذبے کے تحت میں نے 1947 میں فوج جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے لانگ کورس، جن کو کہ اکیڈمی کا اور اس فوج کا پائنیئر تصور کیا جاتا ہے، ہم ان میں سے تھے۔ ہم نے 65 وار میں بھی حصہ لیا، 71 وار میں بھی حصہ لیا۔ میں زیادہ اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر اگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت when we have reached the twilight years of our life, we are ready to have faced the third war which has been inflicted on this country by foreign agents and the local agents in collaboration with them. یہ میری سمجھ میں تیسری جنگ ہوگی اس ملک کی بقا کے لیے، اور اس جنگ میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کو میں کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا دشمن اس وقت اس ملک کا رانا ثناء اللہ ہے، جس کی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے اور جو قاتلانہ بیک گراؤنڈ کے لیے بھی مشہور ہے۔ ہم اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم اس ملک کو تباہ کرنے میں اپنا جو کردار ادا کر رہے ہو اور کرنا چاہتے ہو، ہم اس کو ناکام بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے، اس کے لیے بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہمیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کیسے اس ملک میں وجود میں آئی، اور کیسے ایک ووٹ کی میجورٹی کے اوپر انہوں نے اس ملک کا ناجائز اقتدار سنبھالا ہوا ہے۔ بچہ کرنے دے بھائی ان کو، اور پریس کانفرنس کرنے دیں جی۔ آج میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون سی بیرونی طاقتیں ہیں جو اس حکومت کو کے بنانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری اندرونی طاقتیں وہ کون سی تھی جنہوں نے اس بیرونی طاقت کی مدد کی اس حکومت کو بنانے میں۔ ہم نے اپنی ساری زندگی میں جو ہم نے فوج میں گزاری ہے، ہم نے سارے مرحلے دیکھے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے ایوب خان نے اس ملک کی ساورینٹی جو تھی وہ بیچی امریکنز کو، اور اس کے نتیجے میں بڑے بیس بنا دی گئی پشاور میں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس دن سے آج تک ہم نے جو اس ملک جو ہے یہ امریکن ہیجمنی کے اندر جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا رہا۔
बट हम समझते हैं कि वक्त अभी आ गया है कि जब इस मुल्क को फैसला करना है कि हमने अमेरिकन हेजमनी के अंदर रहना है या कि एक बाइज्जत कौम और बाइज्जत मुल्क के तौर पे इस दुनिया में अपनी पोजीशन कायम करनी है। इंशाअल्लाह हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अमेरिका के साथ कोई कॉन्फ्रेंट्रेशन करें। अमेरिका के साथ हम दोस्ती के ताल्लुकात जो पहले थे वो कायम रखना चाहते हैं, मगर अमेरिका को इस चीज़ का लिहाज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी जो खुद मुख्तारी है उसको हम किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। अमेरिका के साथ हमारी इतनी पुरानी दोस्ती की तारीख है, हमने हमेशा उनके लिए कुर्बानी दी, मगर अमेरिका ने आज तक पाकिस्तान की सपोर्ट में एक लफ्ज तक बयान नहीं किया। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो थे वो हमारी मजबूरी थी उस वक्त, बिकॉज अमेरिका उस वक्त एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी। आज हालात मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गए हैं। अभी देयर आर अदर पावर्स इन द वर्ल्ड व्हिच आर रेडी टू चैलेंज अमेरिका। वी डोंट वांट टू गो इनटू एनी politics of forming camps, but we do want to convey it loud and clear to America that if they do not want to support Pakistan and if they want to have anti-Pakistan policies adopted, then we have other options and we will use those options to secure our security and our rights. इन सब चीज़ों में जो हो रहा है उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी जो हैं ऐसे अंदरूनी ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी कोशिशों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, मगर आप खुद समझ जाएंगे। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि हमने जब ये हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, सपोर्टेड बाय वाइस एडमिरल तस्लीम एस.जे. बार एंड एयर मार्शल मसूद, हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ, और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया। दूसरी चीज़ जो है कि जो अमेरिकन थ्रेट है पाकिस्तान को, वो कोई ढुकी छुपी चीज़ नहीं है। हमने अमेरिका की सारी पुरानी जो है रिपोर्ट्स वो पड़ी हुई हैं, रैन कॉर्पोरेशन, ग्रैम कमीशन रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट हैं, उन्होंने अपने खतरात बड़े क्लियर वर्ड्स में उन्होंने लिख दिए हुए हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले तो उनके वो खदशात थे, आज वो उनके ऊपर अमल कर रहे हैं, और वो जो अमल कर रहे हैं ये हमारे लिए सबसे इट इज़ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। और ये हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, particularly the army chief, should take cognizance of this threat and take all remedial measures to arrest this American policy that is engulfing Pakistan today in an unstable government, and with the future steps to come. We don't want to go into the details, but we have to take action to prevent it now. इसके लिए जो हमारी दूसरी जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि ये जो लेटर आया है हमारे एम्बेसडर से, कई बार लोगों ने मुतालबा किया है कि इसकी एक जुडिशल कमीशन बैठाई जाए ताकि वो सारे इस लेटर की जो है वो तफसील पे गौर करें और ये फैसला करें कि ये लेटर जो है ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट है या नहीं है। और अगर ये थ्रेट है तो ये हमारा सबका फ़र्ज़ है, हमारा एज एक्स सर्विसमैन,
आर्मी का, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूशन का एज आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट्स एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सबका फर्ज है कि हम इस थ्रेट का नोटिस लें और जो भी हमने करना है इस मुल्क की सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए वो करें। इन मुख्तसर अल्फाज में मैं अभी ख़त्म करना चाहता हूँ। सिर्फ आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी खदशात आज नज़र आ रहे हैं, ये मैंने एक किताब लिखी है रिसेंटली, इसका टाइटल है माई रिफ्लेक्शन एंड परसेप्शन। ये सारी मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में कैसे अमेरिकन CIA हैज़ बिन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। और आज का जो नक्शा जो नज़र आ रहा है वो बिल्कुल इन्हीं एक्टिविटीज़ की कंटिन्यूएशन है। एंड वी हैव टू आई थिंक टेक ए क्लियर एंड फर्म स्टैंड टू पुट एन एंड टू दिस CIA एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। मैं इन अल्फाज के साथ ये अपने आप नेवी यार, नेवी को भी आपको आने